पिला माने तुम माने थंबनेल देखि जानि पारुथबो आज वीडियो रे आमे तम प्लस 2 बोर्ड परीक्षा पई अर्थशास्त्र रो किछि 2 मार्किया प्रश्न आमे आलोचना करिबा जहा तुम एग्जाम पई कि बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने ता पूर्वरु तुम माने जदि एही चैनल रे नुवा अछो ताहाले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब करि दियो। देखिबा पिला माने प्रथम प्रश्न कोन अछि अल्पाधिकार कोन। पिला माने अल्पाधिकार कोन ना अल्पाधिकार बजार रे एकाधिकार बजार रो किछि लक्षण ओ एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता बजारर किछि लक्षण देखा जाए। अल्पाधिकार बजार रे अल्प केते जण बृहत प्रतिष्ठान बा विक्रेता परस्पर सहित प्रतिद्वंदिता करी एक द्रव्य उत्पादन ओ विक्रय करते। जेहेतु जणे विक्रेता बा उत्पादनकारी द्रव्यर एक बृहत अंश उत्पादन ओ विक्रय करते से दर ओ उत्पाद परिमाण को यथेष्ट प्रभावित करि पारंते। पिला माने मने रखिबो अल्पाधिकार कोन। हाराहारी परिव्यय ओ सीमांत परिव्यय मध्यरे संपर्क कोन। पिला माने हाराहारी परिव्यय ओ सीमांत परिव्यय मध्यरे संपर्क कोन ना उत्पादर प्रत्येक एकक पई हेउथिबा व्यय को हाराहारी परिव्यय एवं द्रव्यर एक अतिरिक्त एकक उत्पादन हेबा द्वारा मोट परिव्यय रे जे वृद्धि घटे ताहाकू सीमांत परिव्यय कुहा जाए। सीमांत परिव्यय हाराहारी परिव्यय ठारू कम थिबा बेले हाराहारी परिव्यय ह्रास पाए। जेतेबेले हाराहारी परिव्यय सर्वनिम्न सेतेबेले एहा सीमांत परिव्यय सह समान एवं सीमांत परिव्यय हाराहारी परिव्यय ठारू अधिक हेले हाराहारी परिव्यय वृद्धि पाए। पिला माने मने रखिबो उत्पादर प्रत्येक एकक पाई हेउथिबा व्यय को हाराहारी परिव्यय एवं द्रव्यर एक अतिरिक्त एकक उत्पादन हेबा द्वारा मोट परिव्यय रे जे वृद्धि घटे ताहाकू सीमांत परिव्यय कुहा जाए। पिला माने एमिति भी परीक्षा रे प्रश्न आसी पारे सीमांत परिव्यय काहाकू कुहा जाए। मने रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एकचाटिया व्यवसाय लाभ कोन। बजार रे एकचाटिया व्यवसाय करी जणे उद्योक्ता अत्यधिक लाभ करि पारंती। निज प्रतिभा ओ कार्य पई एहा उपार्जित होई न थाए। द्रव्य बजार बा साधन बजार रे प्रतियोगिता नथिले संपृक्त उद्योक्ता एकाधिकार सुविधा उपभोग करि थाए। पिला माने मने रखिबो एकचाटिया व्यवसाय लाभ कोन। नीट रप्तानी कहिले तुमे कोन बुझ। राष्ट्र विदेश को रप्तानी करी जेउ आय करि थाए ताहाकू रप्तानी मूल्य कहंती। ठीक सही परी अन्य राष्ट्ररू आमदानी करी राष्ट्र आमदानी द्रव्यर जेउ मूल्य प्रदान करि थाए ताहा आमदानी मूल्य। रप्तानी ओ आमदानी मूल्य मध्यरे थिबा पार्थक्य ही नीट रप्तानी। पिला माने मने रखिबो नीट रप्तानी कहिले तुमे कोन बुझ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्तिगत आय कोन। व्यक्तिगत आय कोन पिला माने एक निर्दिष्ट गणन वर्ष रे राष्ट्रर व्यक्ति विशेष वास्तव रे जेउ मौद्रिक आय करिथांती ताहाकू व्यक्तिगत आय कुहा जाए। तेणु व्यक्तिगत आय आकलन बेले जातीय आय रु अर्जित अप्राप्त आय यथा सामाजिक निरापत्ता देय अवितरित लाभ एवं कॉर्पोरेट कर इत्यादि बाद देबाकू हुए एवं अर्जित न होई प्राप्त होइथिबा आय यथा वार्धक्य भत्ता बेकारी भत्ता इत्यादि आय जोग करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन समष्टि अर्थनीति कोन। समष्टि बा माक्रो ग्रीक शब्द माक्रोस रु आनीत जार अर्थ बृहत। तेणु समष्टि अर्थनीति अर्थ व्यवस्थार सामूहिक अर्थनैतिक कार्यधारा सह संपृक्त। जातीय आय उत्पाद नियोजन सामूहिक जोगाण ओ चाहिदा इत्यादि समष्टि अर्थनीतिर परिसरभुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आयर चक्रीय प्रवाहर अर्थ कोन। अर्थ व्यवस्थार विभिन्न क्षेत्र मध्यरे मुद्रागत आय ओ द्रव्य तथा सेवार प्रवाह को आयर चक्रीय प्रभाव बोली कुहा जाए। यह साधारणतः अर्थ व्यवस्थार विभिन्न मौलिक एकक यथा परिवार फार्म ओ सरकार मध्यरे अनवरत चालू रही थाए। सुतरां उत्पादन आय ओ व्यय एक चक्रीय प्रवाह रे परस्पर को प्रभावित करी गतिशील होइथांती। एहाकू अर्थशास्त्री माने आयर चक्रीय प्रभाव बोली कहिथांती। पिला माने मने रखिबो आयर चक्रीय प्रवाहर अर्थ कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय वित्त कोन। पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭିତ୍ତ କହିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ବିଭାଗକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତର ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ତତ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତି ନିୟମର ଅନୁଶୀଳନ ତଥା ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଉପଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ? ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳକା ଆୟକୁ ଜମା ଆକାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ 5ଟି ଉପଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲକର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଚିଠା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଋଣପତ୍ର ଓ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରିର ଅଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରଦାନ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସୁବିଧା, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ସୁବିଧା, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ATM ସୁବିଧା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଉପଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ଦେଶଚାର ଓ କେତେକ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତିତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପାଳନ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ଅଟେ। ଅପଚୟମୂଳକ ବ୍ୟୟ ବିବାହ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପାଦକ ଚଳଣି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମୂଲ୍ୟ 2ଟି ଧାରଣା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ। ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟକ୍ଷମତା ହେଉଛି ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୀମିତ ଆୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଜାର ଚାହିଦା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବଜାର ଚାହିଦା କ'ଣ? ନା ବଜାରରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନେକ କ୍ରେତା ଥାଆନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଚାହିଦାକୁ ବଜାର ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦାମରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ରେତାଙ୍କର ଚାହିଦାର ସମଷ୍ଟିକୁ ବଜାର ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବଜାର ଚାହିଦା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ଥିର ସାଧନ କ'ଣ? ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ସାଧନ କୁହାଯାଏ। କାରଖାନା, ଗୃହ, ମେସିନ, କୋଠାବାଡ଼ି, ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥିର ଉପାଦାନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉତ୍ପାଦନର ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ କିପରି ହିସାବ କରାଯାଏ? ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟକୁ ବଜାର କୁହାଯାଏ। ବିନିମୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦଳେ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଜାର ଗଠିତ। ବଜାର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାରକୁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବିକ୍ରେତା ଥାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସମାନ ଧରଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର ବଜାର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବିକ୍ରେତା, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଦା ରେଖା। ଅଳ୍ପାଧିକାର ବଜାରରେ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ତାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଚରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର କ'ଣ? ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବିକ୍ରେତା ଥାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସମାନ ଧରଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ମୋଟ ନିବେଶ, ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ, ସାମୂହିକ ଚାହିଦା, ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମଗ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସାଧାରଣ ସନ୍ତୁଳନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଆଧାର ଦର ସ୍ତରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଏବଂ ଏହା ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଘରୋଇ ଆୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଘରୋଇ ଆୟ କ'ଣ? ନା ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଘରୋଇ ଆୟ କହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ ଆୟ ତଥା ସରକାର ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଚଳନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ଦେୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଘରୋଇ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ଫଳତଃ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଜିତ ତଥା ଅଣ ଅର୍ଜିତ ଆୟର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଘରୋଇ ଆୟ। ଏଥିରେ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଟ୍ ସାଧନ ଆୟ ତଥା ଜାତୀୟ ଋଣ ବାବଦରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ତଥା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଅର୍ଜିତ ଏବଂ ଅଣ ଅର୍ଜିତ ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଘରୋଇ ଆୟ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଘରୋଇ ଆୟ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଧିକ ଉଠାଣ କ'ଣ? ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜମାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଋଣ ଉଠାଇବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତାହାକୁ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ହାସଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଜମା ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଠାଣ ଟଙ୍କା ଉପରେ କେବଳ ସୁଧ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଅଧିକ ଉଠାଣ କ'ଣ? ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ? ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳକା ଆୟକୁ ଜମା ଆକାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୃହ ଋଣ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଋଣ, ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଖାଉଟି ଋଣ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବଜେଟ୍ କ'ଣ? ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ଏକ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ। ଏହି ସରକାରଙ୍କର ମୌଳିକ ବିତ୍ତୀୟ ନୀତିର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶକ। ବଜେଟ୍ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଏକ ଉପକରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଓ ପ୍ରାକ୍କଳିତ ହିସାବ, ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ରାଜସ୍ୱ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବଜେଟ୍ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।